Yeah, happy welcome back. Good morning. Last class, a few examples. Only 2 to 3 examples we did, but idea was very important. Improvisations very much possible. Now, question number 14. Question number 14, of course, the same concept of identical spheres charged identically, point of suspension, equilibrium condition. But the question number 14 is the same, where you are asked to find the mass. Mass ge expression kedidare, or in fact you are asked to find the mass with all the given data. Same F equal to mg tan theta kT squared by find the mass. Yes. Now, question number 13 is a very simple example. These kind of examples can also be your board example as well. Force of gravity Fg and Fe represent gravitational and electrostatic force respectively between electrons situated at a distance of 10 cm. Find the ratio of So the given pair is the pair of electrons, right? So this is the pair of electrons. Therefore here this Q1 is equal to E and Q2 is equal to E. The separation between them is R. Now here in this example, M1 equal to M2 is equal to, we know that mass of the electron has 9 times 10 raised minus 31 kg, and then Q1 equal to Q2 equal to charge of the electron 1.6 into 10 raised minus 19 coulombs. So with this data, first with the mass we will calculate the gravitational force G m squared by r squared. G m squared by r squared. G value 6.6 into 10 raised minus 11. Of course, universal gravitational constant, a familiar constant for us. Units, Newton per, yes? Newton per, Newton meter square by kg square, dimensions, remind model. Times mass square modulus by 81 times 10 raised minus 62, and let it be r square as it is. Then what is the Coulombic force? Now the electrostatic Coulombic force is K Q squared by r squared, and the value of K, of course, 9 into 10 raised 9. This value squared 2.56 into 10 raised minus 38. Yes, upon r squared. Now these are the two forces. Now you need to calculate the ratio. Whenever you are writing the ratio, remember order is important. Whether it is Fe upon Fg or vice CSC is asked as Fg by Fe at the Fg by Fe. When you look at the numbers, definitely you feel that. So look at these numbers. It takes a lot of time, or calculator is needed, But friends, I tell you, first look at those orders. Look at those orders. 10 raised 42, 10 raised minus 42, 10, 1. A huge difference is there. Therefore, first you go for the orders only. Orders is sufficient. This is minus 62 and minus 11. This will come around minus 73. 10 raised minus 73 orders. 10 raised minus 73 orders. Of course, all these r square terms getting cancelled out. And what about this one? Here you see minus 38 and 9. Therefore, it becomes 27 orders. 10 raised minus 27 orders. So which will give you as 73 and 27. This will be, and anything like this, units, and one more 10 is there, right? Therefore, I will make it as 72. 72 with the 27. What is the order that you are finding? 10 rise, yes,
40, 72 and 27, you read as 43, 42 tons ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 10 times minus 42 ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. Orders ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, right? Minus 11, minus 62, this is minus 38, 9. ಇದು when you are doing that 6.6 unit to ಇದು unit to ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಡೆಸಿಮಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಡೆಸಿಮಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. This 81 by 2.56 ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು yes, and that is why you can take that minus 20, 70 ತನಕ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Yes, minus 27 ತನಕ ಬರುತ್ತೆ. The order you get in terms of 10 rise minus 42. Now you got the answer, but this answer will actually strengthen one of our statements that we have given earlier. When gravitational force compared with Coulombic force is a very strong force, and the gravitational force, in fact, the weakest force in the nature. How strong or weak? Look at that order. 10 raised 42 orders. Anyone can imagine? Gravitational force jete compare madidre this Coulombic force, electrons not every time. Electrons ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. Same orders you can also do it for protons. Protons do ಮಾಡಿ. Every time you find that gravitational force is very very weak force ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Now then question number 15. Question number 15. Three similar charges. So I mean question number 16. Two charges separated by distance of uncategory. The first one 16th example ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ 15th example ಮಾಡೋಣ. 2 microcoulomb, 8 microcoulomb separation of 10 cm. Locate null point ಅಂತ ಒಂದು question ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. In fact, friends, I tell you, the concept of null points, neutral points, we have discussed in detail. Theory ನಾನು already ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. Therefore, now here I will straight away ಒಂದು expression use ಮಾಡ್ತೀನಿ. And I don't say you should remember this formula. ಈ formula ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ. But already we did that example, already detailing and ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ ದಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮತ್ತು ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ. Therefore I am using that result straight away. So question number 16. Question number 16 ಅಲ್ಲಿ these are the two charges Q1 and Q2. Remember, when you are doing such examples on null point or neutral point, the most important point not to be ignored is the nature of the signs. Whether they are like charges or unlike charges is very very important, because that makes a huge difference in understanding location of null point. These are Q1 and Q2, the two null points which are separated by a distance r. We said in such case, what we have mentioned, if you remember, if small d is distance of null point from Q1. Q1 means not the initial, the first charge that is given, but ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ Q1 means it is the charge from which we want the distance of the null point ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Okay? That is substitute ಮಾಡುವಾಗ ಇನ್ನೂ meaning in ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. This already we did here. From Q1, then what is that expression? D is equal to R upon under root Q2 by Q1 plus R minus 1. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾರಿಂದ ಅಂದರೆ Q1 ಇಂದ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. Friends, here two important things for mention ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ನೋಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಥರ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು you have to substitute ಮಾಡುವಾಗ finding answer, writing the final answer, be very careful. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ when do we use positive sign and the system of like charges ಅಂದರೆ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಅನ್ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ ಡಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಡಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಬರುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅರ್ಥ ಏನಂದರೆ
null point lies between the two charges q1 q2 ಮಧ್ಯ ಬರುತ್ತೆ on the line join. Remember all this discussion we already did for the point on the line joining. Outside point ಬರೋದಿಲ್ಲ, only null point is possible on the line joining the two charges. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಎರಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವೆರಾಸ್ ಅನ್ಲೈನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಮೈನಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಮೈನಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಬರ್ಬೋದು, ಬಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಬರ್ಬೋದು. ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅನ್ಲೈನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ದ ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೈಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್. ಅಂದರೆ ಎರಡು ಚಾರ್ಜಸ್ ಮಧ್ಯ ಬರಲ್ಲ, ಔಟ್ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಔಟ್ಸೈಡ್ ಬರಲಿ ಅನ್ನೋವಾಗ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್, ಸಪೋಸಿಂಗ್ ನಾವು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ 2 ಮೈಕ್ರೋಕೂಲೂಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ 8 ಮೈಕ್ರೋಕೂಲೂಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ. ಇವನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ರೈಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಬಂದಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಅ ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದೆ 10 ಬರುತ್ತೆ. ಯಾರಿಂದ ಟೇಕ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅವರು 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಪಾನ್ ಅಂಡರ್ 8/2 ಬರೆದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 2 ಮೈಕ್ರೋಕೂಲೂಮ್ ಅಂತ 2/8 ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 8 ಮೈಕ್ರೋಕೂಲೂಮ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ +1 ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಫ್ರಮ್ 2 ಮೈಕ್ರೋಕೂಲೂಮ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. therefore this is 10/3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಫ್ರಮ್ 2 ಮೈಕ್ರೋಕೂಲೂಮ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? 3.33 ಅಥವಾ 6.661 ದಿ ಅದರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಸಪೋಸಿಂಗ್ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತಲ್ಲ, ಈ ಆನ್ಸರ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸಪೋಸಿಂಗ್ ಇದನ್ನು -2 ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಡಿ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಆವಾಗ ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಪಿಯರ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟು ಚಾರ್ಜಸ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ಈ ಲೈನನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಔಟ್ಸೈಡ್ ಈ ಕಡೆ ಆದರೂ ಬರ್ಬೋದು, ಆ ಕಡೆ ಆದರೂ ಬರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ಒಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಕಡೆಯೂ ಈ ಕಡೆಯೂ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್. ನೋ, ಒಂದು ಒನ್ಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟೆಂಡ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಲೋಸರ್ ಟು ಸ್ಮಾಲರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನೋದು ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟು ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್, ಎಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಟು ಸ್ಮಾಲರ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸ್ಮಾಲರ್ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸೆಟ್ -2 ಮೈಕ್ರೋಕೂಲೂಮ್ ಅಂಡ್ -6 ಮೈಕ್ರೋಕೂಲೂಮ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, -6 ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ -2 ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿರೋದು ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ಸೊ ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೈಸ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಟು ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಐ ಮೀನ್ ವೀಕರ್ ಚಾರ್ಜ್ ತಗೋಬೇಕು. ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ 2 ಮೈಕ್ರೋಕೂಲೂಮ್ ಮೈನಸ್ 2 ಮೈಕ್ರೋಕೂಲೂಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ 8 ಮೈಕ್ರೋಕೂಲೂಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಮಾಲರ್ ಚಾರ್ಜ್ ವೀಕರ್ ಚಾರ್ಜಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ? ಒಂದು ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಔಟ್ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಇನ್ಸೈಡ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾಲೋ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದಕ್ಕೆ 4 ಸತಿ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನ ನೀವು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಕೂಡ ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಲೈನ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್, 2 ಚಾರ್ಜಸ್, 2 ಮಾಸಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ m1 ಆ್ಯಂಡ್ m2 ಕೆಳಗಡೆ √q2/q ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. q ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಮಾಸ್ m2/m1, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿ -1 ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ +1 ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಆದರೆ m2/m1 +1 ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಎರಡು ಥರ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೆ 2 ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ವೆರಸ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಿನ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ m2/m1 +1 ಫ್ರಮ್ m1 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಮಧ್ಯ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ತದೆ. ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಟಾಪಿಕ್ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇದೇ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಚರ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ 1-4 ಸತಿ ಬರೆದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ದೆನ್
Yes. Question number 15 ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ ಡಿಗ್ರಿ. ಇದು ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ವಿ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬಟ್ ಇದೇ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ನೀಟಲ್ಲಿ CET-ನಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದು. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಪೇಪರ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಥರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೇಳಿ ಅವ್ರ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರಾ ಇಲ್ಲ ಕೇಳಿ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಸಿಂಪಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಬೆಟರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾರನ್ನ ಎಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಯುವರ್ ಟೀಚರ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಟೈಮ್. ನೋಡಿ 3 ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂದರೆ ಅವರು ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 2 ಚಾರ್ಜಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 2 ಚಾರ್ಜಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಸಿಚುಯೇಷನ್, ಆ ಥರ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಇರುವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ which we have already discussed, explained in detail in understanding the concept of concept of principle of superposition for Coulombic force ಅಂತ ಮಾತಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ. What is the principle of superposition? The force between any 2 charges is independent of presence or absence of other charges in their neighborhood ಅಂತ ಮಾತಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಆಲ್ ದೋಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ವೆಕ್ಟರ್, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3 ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್? ಆ 3 ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸಮ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ. ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನಿದೆ ನಿಮಗೆ. They have said it as equilateral triangle ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. Supposing if I show this as an equilateral triangle, I call them the corners ABC and these are the 3 point charges, each of small q, each of small q ಈ ಥರ ಇದೆ. These are the 3 charges. And let A or L or some number, L be the side of the equilateral triangle, all sides equal. All these angles will also be 60 degrees ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ನಾವೇನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಎನಿ ಒನ್ ಚಾರ್ಜ್, because the system is symmetry, any of the charges one and the same. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದ್ದರೆ then we need to mention net force on that particular charge. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ find the net force on any of the charge, answer is one and the same. ಇವಾಗ supposing if I am doing it for this one, for the charge at A ಹತ್ರ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ Q. ಇವಾಗ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾನು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Now this charge at A, how many forces it experiences and what are those vectors ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. How to draw a vector of Coulombic force along the line joining the 2 forces. First point is Coulombic force is a vector along the line joining the 2 forces. Second point is whether it is attractive force or repulsive force. That will decide the arrow, the direction of the vector. ಇವಾಗ ಇದು ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಆಲ್ ಆರ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಅಂದಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಈ ಥರ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸರ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಫ್ ದ ಸೈನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಸೈನ್ ಇದೆಯೋ ಆ ಪ್ರಕಾರ ವೆಕ್ಟರ್ ಬರೀಬೇಕು, ವೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ಈ ಕ್ಯೂಯಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಪಲ್ಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆಟಲ್ ಆಸ್ F1 ಯಾರಿಂದ ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಅಟ್ B. ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್. ಈ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಲಾಂಗ್ ದ ಲೈನ್ ಜಾಯಿನ್ ಬರ್ತದಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಲೈನ್ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ವೆಕ್ಟರ್ F2 ಬಾರ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಸಿಮೆಟ್ರಿ ನೋಡಿ, ಚಾರ್ಜ್ ಪೇ Q and Q ಸಪರೇಷನ್ L, Q and Q ಸಪರೇಷನ್ L. therefore ಎರಡಕ್ಕೂ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. If I am writing mod F1 bar equal to mod F2 bar is equal to F ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆ F ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತಪ್ಪ, K2 square by L square ಆಗುತ್ತೆ. And what is the angle between these two vectors? So theta is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 60 degrees ಆಗುತ್ತೆ, because they are in geometry equilateral triangle.
ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿರೋ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು 60, ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ 120 ಆ ಥರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ಗೆ again the popular F1 squared plus F2 squared plus 2F1 F2 cos theta ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಮತ್ತು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, P is equal to Q ಆದರೆ R is equal to 2P cos of theta by 2 ಬರುತ್ತೆ. theta by 2 ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಾಗೆ theta 60, 90, 120 ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್. ಸರ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಲೆಂತ್ ಬರ್ತಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆಲ್ವೇಸ್ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ ಸಾಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. P is equal to Q, R is equal to 2P cos of theta by 2 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳುವಾಗ ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನು ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಆರ್ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ 60 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ, R is equal to √3 times P ಆಗುತ್ತೆ. 120 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ R is equal to P ಆಗುತ್ತೆ. 90 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ R is equal to √P times P ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ವಾಗಿ ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಅಂದ್ಕೊಡಿ, ಆ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಬಿಕಾಸ್ 60 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇದಲ್ವಾ, √3 times K2 square by L square ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಇನ್ನು ಗಿವೆನ್ ಡಾಟಾ ನಿಮಗೆ Q ಗಿವೆನ್, L ಗಿವೆನ್, ಯೂನಿಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡಿವಿಷನ್ ನೀವು ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್. ಇದು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಪಿ ರಿಮೆಂಬರ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಈ ಥರ ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ವೆಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ, ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನೋಡಿ ಇದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮತ್ತು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಪ್ಲಸ್ Q1 ಪ್ಲಸ್ Q2 ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ Q2 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇವಾಗ ಏನು ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀವು, ನಾವು ಫೈನಲ್ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಮೈನಸ್ Q2 ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅವಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ವೆಕ್ಟಾರ್ಸ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಏನು ಬರುತ್ತೋ ನೋಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಇಷ್ಟು ಮುಂಚೆ ನಾನು √3 times K2 squared by L square ಬರ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್? ಇಷ್ಟು ಮುಂಚೆ ಬಂದಾಗ ಕ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಯು ಜಾಯಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ದ ವೆಕ್ಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ನಾವೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಎ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ √3 K2 square by L square perpendicular to BC ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಒಂದ್ಗಡೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ, ಸೈನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ, ಆ ಇಷ್ಟು ಮುಂಚೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸಪೋಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಆನ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಅಟ್ ಸಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀರ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಿ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ, ದೇರ್ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಇದು ಸಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ F1 ಬಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ F2 ಬಾರ್. F1 bar, F2 bar, and what is the angle between them theta equal to 60 degrees ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ಮುಂಚೆ ಬರ್ದಂಗೆ mod F1 bar is equal to mod F2 bar is equal to F and theta is equal to 60 degrees. Therefore, net force ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿ ಇಷ್ಟು ಮುಂಚೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತು ಈಕ್ವಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ 60 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನೆಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, √3F ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಮುಂಚೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ K2 square by L square ಅಂತ. ಆ ಥರ √3F will be the answer. ಹೌದಾ? ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸಿ ಅಥವಾ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು AB ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ಮುಂಚೆ ಎ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು BC ಬಂದು, ಇವಾಗ ಸಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ √3F ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು AB ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಆ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಅಟ್ B
or plus q at a ಯಾವ ತಗೊಂಡ್ರು answer will be the one and the same. Answer one and the same. ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ on plus q at b. b ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ಇದು b ಪಾಸಿಟಿವ್, q ಇದು ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್. therefore what is that you get? What is that you get? ಇದು b ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ this is what is the vertex b. This is what is f1 bar. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ಅವೇ ರಿಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಇಂದ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. therefore this is another vector f2 bar and this angle is theta. This angle is theta. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು mod f1 bar is equal to mod f2 bar is equal to f. theta is equal to 120 degrees. theta is equal to 120 degrees ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ? ಇಷ್ಟು ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ, p is equal to f1 is equal to f2 magnitude same. ಅವಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ f net is equal to f ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾ ವೆಕ್ಟರ್ root of f1 square plus f2 square plus 2f1 f2 cos theta theta 120 cos 21/2 minus 1/2 ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, f net is equal to f ಬರುತ್ತೆ. f ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೋ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇದು ತಗೊಂಡು ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ f net. ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ಇದೆ. ಈ ಎ ಸಿ ಇದೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ನೋಡಿ ಎ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ √3f ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಿ ಸಿ ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಏನು ಬಂತು, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಎ ಬಿ ಬಂತು. ಯಾವಾಗ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಸಿಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸಾರಿ ಇದು ಬಿ ಅಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲ ಎ ಬರೀತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಎ ಬರೀತೀನಿ. ಅವಾಗ ಬಿ ಸಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಡಿ ಎ ತಗೊಂಡೇನಾಗುತ್ತೆ, ಎ ಸಿಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಎಫ್ net is equal to f ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪಿ ಕೆ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಬಿ ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಏನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಈಕ್ವಿಲೇಟರ್ ಆಂಗಲ್ ತಗೊಂಡು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವನ್ ಐಸಾಸೆಲೆಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಐಸಾಸೆಲೆಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಕಾಸ್ 60 ಕಾಸ್ 30 ಕಾಸ್ 45 ಬಂತು. ಅದಲ್ಲಿರೋ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು. ಅದು ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಐಸಾಸೆಲೆಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಆ ಥರ ಒಂದು ನಾನು ಕೊಡಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೀತೀನಿ, ಯು ಸಾಲ್ವ್ ದಟ್. ನೀವೇ ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಫಿಗರ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ಎ ಮೊಮೆಂಟ್, ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್. ಈ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ಲಸ್ Q1 ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ Q2 ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಮೈನಸ್ Q2 ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ 10 centimeter, 10 centimeter, and this one is some 5 centimeter ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. 10 centimeter, 10 centimeter and 5 centimeter ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. Now this is what is A, B, C. ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು find net force on charge at C ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರ್ದಿದ್ದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಟ್ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಬೇಕು ನೋಡಿ. ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್. ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಡೂ ದಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಮಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಹಿಂಟ್ ಬೇಕಂದರೆ ಯುವರ್ ಟೀಚರ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬೇಕು. ಇನ್ ಫ್ಯೂ 2 examples ಮಾಡೋಣ. ಅಪ್ಪಿ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ABCD is a square that I have shown. I have shown ABCD a square. A square ಹೇಳಕ್ಕೆ ಏನೋ ಸೆಟ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. Now all the 4 corners occupy 4 charges, point charges. ಯಾವ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. Diagonally opposite small q, small q. This diagonally opposite small q, small q. Capital Q, capital Q. ಆ ಥರ ಇದೆ. Now the question is, for what value of capital Q, the charge small q, that is either at B or either at B, any of them, small q, will be in equilibrium ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Again, drawing vectors say equal points. ಇಷ್ಟು ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿರೋ ಥರ, where we have taken 3 charges and the geometry was a triangle. Here
4 charges in the geometry. 3 charges ಕೊಟ್ಟಾಗ how many vectors on each of the charge? 2 vectors add ಮಾಡ್ತೀವಿ. Since there are 4 charges, on each charge there will be 3 forces and then 3 vector draw ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮುಲೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ 0 ಆಗಬೇಕು. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸಸ್ಸಿಂದ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Remember, if capital Q into one, they are like charges. Small q ಕೂಡ like charge. Unless small q positive ಆದರೆ other small q is also positive. or ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದರೆ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್, ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ that. ಇವಾಗ ನಾನು ಫಾರ್ ಚಾರ್ಜ್ q at d ತಗೊಂಡು ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ. The same holds good even for the charge at d also. For charge q at ಡಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆ ಫಿಗರ್ ಹೊತ್ತು ಇಲ್ಲೇ ಒಂದ್ಸತಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ABC, ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯೂ. ಇಲ್ಲಿರೋ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ಯೂ ಆಗಿ, ಇಲ್ಲಿರೋದು ಕೂಡ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ಯೂ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಕ್ಯೂ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಅಂದರೆ, ಈ ಕ್ಯೂ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲೈನ್ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕ್ಯೂ ಇಂದ ಕ್ಯೂ ಫಸ್ಟ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆ ವೆಕ್ಟರ್ ಬರಬೇಕು, ಆ ವೆಕ್ಟರ್ ಬರಲೇ ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ F1 ಬಾರ್. ಇವಾಗ ಈ ಕ್ಯೂ ಅನ್ನೋದು ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು, ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ 0 ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಫೋರ್ಸ್. ಇನ್ನೂ 2 ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದು ಒಂದಾಯಿತು, ಇದರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸಿಂಗ್ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದೆ, ರೈಟ್, ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ 0 ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಈ ಥರ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ ಸಚ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ 0 ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಅದು ಐಡಿಯಾ ಬರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಫೋರ್ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸಪೋಸ್ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಿಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯೂ ದೇ ಆರ್ ಅನ್ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ಯೂ ನೆಗೆಟಿವ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ಯೂ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಆ ಥರ ಇದ್ರೇ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರ್ವೈಸ್ ನೋ. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಅನ್ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂದರೆ, ಓಕೆನಾ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ F2 ಬಾರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಕೂಡ ನೋಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಎಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ F3 ಬಾರ್ ಅನ್ನೋದು. ಇವಾಗ F1 ಬಾರ್ F3 ಬಾರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇದು ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ F2 ಬಾರ್ ಪ್ಲಸ್ F3 ಬಾರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯೂ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್. ಇದು ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಂಡೀಷನ್ ಮಾಡ್ F2 ಬಾರ್ ಪ್ಲಸ್ F3 ಬಾರ್, ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೇಡ್ ಆಸ್ ಮಾಡ್ F1 ಬಾರ್ ಆಗಬೇಕು. ದೆನ್ ವಿ ಗೆಟ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ 0 ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಇವಾಗ ಮತ್ತು ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಮಾಡ್ F2 ಬಾರ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಮಾಡ್ F3 ಬಾರ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು F ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ K. ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ಯೂ, ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ F, and F is equal to ಎಷ್ಟಿದೆ, K times ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ಯೂ. ಈ ಎರಡು ತಗೊಂಡಾಗ ದಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಗಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. therefore that is L ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. therefore ಇವಾಗ ಮಾಡ್ F2 ಬಾರ್ ಪ್ಲಸ್ F3 ಬಾರ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ, ಬಿಕಾಸ್ ಇವ್ರಿಗೂ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಇದೆ. θ is equal to 90 degrees ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆದಾಗ ಇವ್ರಿಗೂ ಮಧ್ಯೆ 90 degrees. therefore ಅವಾಗ ಮತ್ತು ಸೇಮ್ 2 cos of θ by 2, θ is equal to 90, θ by 2 45, cos 45 1 by 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, √3 times F ಬರುತ್ತೆ. √3 times F ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಪಾಯಿಂಟ್. √2 times F ಬರುತ್ತೆ. ಇದು F ಆದರೆ ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಈಚ್
ಈ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ರೂಟ್ ಟು ಎಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ F1 ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ಕೆ ಎರಡು ಚಾರ್ಜಸ್ Q and Q therefore Q square by what is the distance, ಇದು ಎಲ್ಲಾದರೆ diagonal ಅಂತ P root 2 ಇರಲ್ಲ, this is what is root 2 times ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. therefore this is root 2 L square ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ P 2L square ಆಗುತ್ತೆ. therefore this is nothing but F by 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬಟ್ root 2 times F ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, root 2 times F ಎಷ್ಟಿದೋ ಅದು ಬಂದುಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. root 2 times F that is root 2 times K small q capital Q by L square ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? root 2 times K small q capital Q L square is K2 square by 2L square. ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಬರೋದು ಏನೋ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್. therefore ಇಲ್ಲಿ yes, what is the value of capital Q? capital Q is equal to Q by 2 root 2 ಕಾಣಿಸ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ? capital Q is equal to ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ? Q by 2 root 2 ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ, ಅದರಲ್ಲ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ capital Q is equal to small q by 2 root 2. ಇದೆಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್. 2 root 2 ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಬೇಕು? ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಬರಬೇಕು. ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. the meaning is that small q and capital Q are unlike charges ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. this is our answer. ನೋಡಿ, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಬರೆಯುವಾಗ 2 ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಬರೀತೀವಿ. 3 ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ 2 ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. 2 ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 1 ವೆಕ್ಟರ್. ಆ ವೆಕ್ಟರ್ನ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ನ ಥರ್ಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ತುಂಬ ಸತಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ನೋಡಬೇಕು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಮುಂಚೆ ನಾನು ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಸ್ಕ್ವೇರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ Q ಇಟ್ಬಿಡಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಆ ಥರ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನಾವು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ಥರ ಫೈನಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆವಾಗ ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದೋಸ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. ಇಷ್ಟು ಮುಂಚೆ ಥಿಯರಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೌ ಟು ಡ್ರಾ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಆ್ಯಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಲೆಟ್ us have a break for this class. We will meet in our next class more examples. Prepare very well. You have an assignment, few numbers somewhere in between I have left. All those are your, don't say homework, it is your responsibility. Do it. Any of the doubts, call your teachers. Good day. We'll meet in next class.